қаҳрамони навбатии барномаи қадамҷо раиси иттифоқи нависандагони вилояти Суғд буд. Драманавис, тарҷумон ва нависанда Раҳим Ҷалил соли 1955 ба ин ҳавлӣ омад ва то охирин нафас дар ин ҷо зиндагӣ кард, яъне ин ҷо қадамҷои уст. ҳоло мо дар меҳмонхонаи устод Раҳим Ҷалил қарор дорем. дар ин хона аксарият мо асамон давраи ҷавонӣ хуб дар ёд дорем ки одатан қариб ки ҳар ҳафта камаш 2 маротиба 3 маротиба меҳмонҳо ҷамъ мешуданд. устод Лоиқ Шералӣ вақте ки ба Хуҷанд меомаданд, албатта меҳмони устод Раҳим Ҷалил мешуданд. устод Ҷалол Икромӣ бо ҳамсарашон. лекин солҳои пеш ба ман мегуфтанд ки устод Турсунзода ҳатман кадом вақте ки ба Хуҷанд омаданд устодро зиёрат мекарданд. дар ин хона бисёр суҳбатҳои маҳфилҳо бо ҳамроҳи устод баргузор мегардид. ман хеле хуб дар ёд дорам ки ана инҷа ҷои устод буд. дар ин ҷо нишаста дар ду тараф ҳамаи шогирдону меҳмононро қабул мекарданд. сарояндаҳо бисёр меомад инҷа ва тухта Иброҳимова, Мастона Эргашева, инҳоям меомаданд, ҳамошон мағфират ҳамроҳ Қулова. ҳамиҳо ҷудоям таъриф мекарданд ки ман ами авқотам мехӯритон. не ки ман худамам меҳмонам ҷудоям дӯст медоштам, меҳмондорӣ ҷудоям нағз мекардам. як вақто шуд ки як моҳ ҳар рӯз меҳмонам буд. фақат ани падар не ани додари калони ани хоҳар аз душанбе меомаданд меҳмоношон ҳаминҷа меомад. ҳамаҳое ягон бор хаста шудам гуфта ёки зена мекардам. як моҳ ҳар рӯз ҳамсояҳом уже монда шудагӣ буд ай меҳмондории ман ки бас куна ку ягон ҷо худат бурав гуфта вай мекардам. ҳамин хел рӯзоям буд. меҳмонои гӯмагар меҳмонои бисёр олиқадр меомаданд. аз Россия асосан бисёр, аз Тоҷикистон бисёр, аз Ӯзбекистон бисёр. масалан дадом бисёр дӯсти наздик буданд Ғафур Ғулом кати. Ғафур Ғуломи Ӯзбекҳо кати. бисёр дӯсти наздик буданд. ҳамин Ғафур Ғулом кай ки агар Фарғона ва назди фарзандонашон мерафти кишаванд, фарзандашон дар Фарғона буд, албатта омда як бор шаҳри мо меистоданд. як шаб ду шаб меистода сони мерафтанд. моям агар кай ки Тошканд баравем хони ҳамон Ғафур Ғулом ба меистодем. душанбе барем хони Турсунзода меистодем. вазифаи мо келинҳо ҳамин буд ки меҳмонҳоро хуб усил кунем, оши палави хуҷандӣ тайёр кунем, ҳамроҳи авсунам ҳаме инро ба ҷо меовардем ва бисёр ҳам бо як ифтихори хуб ман гуфта метавонам ки ба ҳамин даргоҳ келин шудам. устод бисёр нағз медиданд, саҳар барвақт мехестанд. ҳатто баъзан вақте меқадам мешуд ки аз келинҳо барвақттар баромада рӯи ҳавлӣ роҳ мегаштанд он кас. баъд ҳамин то ҳаракат мекарданд ки агар оти назди полисива худашон камтар ҷумаду худашон ҳаракат кунанд. баъд мо мегуфтем ки дада охир шумо одами кӯҳансол ҳастед, камтар акун худатонро эҳтиёт кунед. шумо гӯед чӣ кор карданд? агар мо ду келин ки як ҳавлӣ будем ҳардумо иҷро мекунем, гӯед не, ин барои ман як ҳаракат аст, ин барои ман беҳтарин аст гуфта худашон бисёртар ҳамон гарота ҷумидана нағз медиданд. падар ҳам меҳрубон буданд, ҳам сахтгир буданд. ҳамин хел рӯзо мешуд ки ягон бор мактаб масалан агар ягон кор куниму муаллимо ҷиғ занад, мо падар ба хабар намедодем. модар ба мегуфтем ки бува
پگه مکتب میرید مادر میرفتن مادر آمده جنگشان میکردن و لیکن پدر به نمیگفتیم که تا همین درجه کارا شدگی این خیلی کارا شدگی این یگان تشه پدر به خبر نمیرساندیم مادر میگفتن که همین دادا این خیلی چیزا که بند نکنیتان مانیتان حالش دائم خوش باشد و پدرت همین کاری خودشان کنن زیق شدن به نمیماندن مادر برای همینم اساساً سختگیریشان همین بود که اگر یک گپی گفتی که شان ما گوش نکنیم همین خیلی میشد که بعضی میزدنم آمده میزدنم خیلی کن پدری هیچ گپ نیست همه خدمت‌های نشان داده رحیم جلیل را قدر کرده انا همین مکتب رقم 20 را به نامش گذاشتند و در داخل مکتب خانه او را نیز بنیاد کردند. سال 2009 مؤسسه عزیز ما به نام استاد رحیم جلیل نامگذاری کرده شد. ما به واسطه بعد نامگذاری کردن تصمیم گرفتیم که خانه این شخصیت محبوب خلق را نویسنده خلق تاجیک را در مؤسسه تشکیل کرده و به واسطه به خوانندگان درباره این شخصیت تاریخی معلومات پیدا نماییم و خوانندگان رو همه روزه ما به خانه موزه وارد می سازیم. خیلی که قید کردیم درباره حیات و فعالیت این شخص. من رحیم جلیل به واسطه در احاطه دوستان شاعران و نویسندگان حضور دارم و خوانندگان و شاگردان عزیز خود درباره این شخصیت بزرگ معلومات ها میدیم و میراث گرانبهای آن کس معلومات داده می استیم زیرا که نسل نورس نیاز به شخصیت های تاریخی دارد و از آموختن شخصیت های بزرگ و از آموختن میراث ادبی آنها حس میهن پرستی خویشتن شناسی آنها در آنها تربیت می یابد. میز استاد رحیم جلیل است که در آن به واسطه استاد نشسته در آن کار و ایجادیت فعالیت خود را نشسته ایجاد میکردند. خب در اینجا چراغی کاری است که وقتی که شبانگاه آن کس ایجاد میکردن با آن روشنی میبخشید و این خامه ای که خود استاد به واسطه با آن ایجاد میکردن. خب همه این اشیاهایی که به ما دسترس شده است از دست یا چی فرزندان استاد رحیم جلیل، کمال، پولا جان و دیگرها می باشند. خب قالینی که در اینجا نصب شده است به واسطه به جشن استاد رحیم جلیل 80 سالگی آن کس تحفه شده بود. فرزند آن کس کمال به ما پیشنهاد کردند تا آنکه نسل نوی امروزه از آن برخوردار باشند، شخصیت تاریخی بودن آن کس را فهمند. خیلی که ما گفتیم رفتگان را یاد می باید نمود، روحشان را شاد می باید نمود. شخصیت های بزرگ برای من تاریخی زنده یاد ما هستند. ما برای نسل نورس درباره این شخصیت های بزرگ معلومات داده حس میهن پرستی، حس تاریخ شناسی، خویشتن شناسی را در آنها بیدار میکنیم. زنده و جاوید ماند هر که نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. رحیم جلیل اولین مرتبه فعالیت خود را از تئاتر به نام کمال خوجندی شروع کرده در اینجا به حیث مدیر بخش ادبی فعالیت کرده است و در این چند سال فعالیت چندین اثرها ایجاد کرد و روی صحنه برآورد. بسیار یک نویسنده زبردست بودن. اثرهای مثال شما هم تمام مردم تاجیک اثرهای استاد میدانند و مانند پولاد و گلرو، آدمان جاوید و بسیار نمایشنامه هایی که در تئاتر میماندند این از روی ترجمه استاد رحیم جلیل بود. تئاتر با کلان شده بودیم. دوری یاشگی همو مادران ما که در تئاتر آرتیست بودن. پدران ما همون وقت
کارکنی ادبی وای بودن، تئاتر بودن. بسیاری عمری ما شب تئاتر به میگذشت. همین طاهر و زهرای و فرهاد و شیرین و زنینه و دشتم پدر و همین بسیار هم اسپکتاکل که میماندن همین خیلی روزا شدگی بود که مادره وقتا که در صحنه میکشن داد گفته براندگی وقتا ما بود که مادرامو کشتی گفته. تا همین درجه روزا شدگی بود که ما همونجور کلان شدگی بودیم. دزداری صنعت و همین ما و از همین روزهای در تئاتر بودگی ما ماندگی همین. ما هم وقتی که اومدیم من اثر دل شاعر آوردن در راننده خودشون خوندن. این همه وقتا سرکارگردان تئاتر لئونید ایساکویچ بچویر بودن. همانا این تئاتر بس سرکارگردان بودن. این اثر آوردن استاد رحیم جلیل خودشون خواندند و بعد اثر رو به دست سرکارگردان سپاریدن. ما با همراهی سرکارگردان ما کمی کار کردیم و یعنی باید رول ها رو تقسیم کردن. همین خیر شد که همون رولی تو کمال با من میاثر شد. استاد رحیم جلیل یک شخصی بزرگ بود که کلمه یک بسیار تیز، حتی خود آنها هم تیز بودن. وقتی که چندین مرتبه ما خواندیم بعضی ما نه استودنت که از سالی گویا که دانشکده با کار اومدیم، البته اینجا استادا شیشتن و شخصانی بزرگ شدگی اینجا نزدیک ها البته ما بعضی با قولی بایی که ما کمبودی استادی رو میکنیم پیش پا میخوریم و رژیسور شیشته است نه که استاد رحیم جلیل خودشون انجام میخوادن که این نمیشه. این اثری هست که زبانی تازه نوبی تاجیک در کار. برای همین این اثر نامش ما دل شاعر مانده. این اثر تنها فشرده دل کمال است. این خیلی به حسیات، خیلی به آب و رنگ، به یک زیبایی زبان این اثر سخنهای گفتن ممکن نیست. این چقدر چندین تا بار به گردنتون بار گیرید که وزن همون بار گفتنی سخن شاعرانه باشه. استاد بسیار یک زبانی سفته داشتن. یک زبانی بود که به خلق تیز رفته میرسید. و در این تئاتر چندین بار شرایطایی که شد ما با استاد هم صحبت شدیم، لیکن با گروه ایجادی تئاتر یکون زندگی همین است. زندگی آمدن و رفتن است. از انسان فقط نام نیک میماند. رحیم جلیل نامشان یک عمر جاویدانی است. رحیم جلیل نویسنده است که واقعات تاریخی خصوصا زمان بسمانچگی را خیلی واضح و مفصل تصویر کرده است. باید گفت که نویسنده سال 1970 برای رمانی شراب سزاوار جایزه به نام ابو عبدالله رودکی گشته است. رحیم جلیل سال 1989 در شهر خوجند از دنیا درگذشت.